جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور اب بات ہوگی انجائنا یا دل کا درد۔ اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہارٹ کے جو پرابلمز ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے، یا ہارٹ اٹیک کیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر فواد فاروق۔ السلام علیکم جی، کارڈیولوجسٹ ہیں آپ۔ کیسے جی ہیں آپ؟ ٹھیک وعلیکم ٹھاک السلام. ہیں؟ خیریت اللہ سے کا ہیں؟ شکر جی، بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا، سب سے پہلے تو لوگوں کو ذرا ڈفرینس بھی بتانا ہے کہ انجائنا اور جو ہارٹ اٹیک ہے وہ ان میں ڈفرینس، لیکن اس سے پہلے بھی ہم یہ جانیں گے کہ انجائنا ہے کیا؟ دیکھیں، انجائنا دل کا ایسا درد ہے جو سینے پہ دباؤ کی صورت میں ہوتا ہے، اور یہ عموماً ریسٹ پہ یعنی بیٹھے ہوئے نہیں ہوگا۔ جب کبھی آپ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں یا آپ کسی ایموشنل سٹریس میں چلے جاتے ہیں تو یہ سینے پہ دباؤ کی صورت میں آنا شروع ہوگا، اور جیسے ہی آپ وہ ایکٹیویٹی روک دیتے ہیں، مثلا کوئی آدمی سیڑھی چڑھ رہا ہے، سیڑھی چڑھتے ہوئے اچانک اس کو سینے پہ دباؤ محسوس ہوا اور وہ سیڑھی چڑھتے ہوئے اس نے ایک دم سے رک گیا تو وہ ٹھیک ہو ٹھیک گیا۔ ہوئی مطلب تو اس نوعیت کا درد جو کسی فزیکل ایکٹیویٹی یا ایموشنل سٹریس کی صورت میں آئے اور ریسٹ کرنے سے فوری طور پہ ٹھیک ہو جائے، اس کو ہم انجائنا اچھا، لیبل ایک تو کرتے ہیں۔ یہ کہ دم گھٹنا محسوس ہوتا ہے، محسوس کیا ہوتا ہے اس میں؟ اس میں جو کیفیات ہیں وہ ڈفرینٹ لوگوں میں ڈفرینٹ انداز سے، ہاں کچھ ہاں لوگوں میں واضح طور پر سینے پہ دباؤ یا درد کی کیفیت آئے گی، کچھ لوگوں میں ایسا ہوگا جیسے کوئی چوکنگ سینسیشن ہو رہی ہے کہ گردن میں کوئی پکڑ رہا ہے، کچھ لوگوں میں سینے میں دباؤ ہاتھوں میں جاتا ہوا محسوس ہوگا، کبھی کبھی کچھ لوگوں میں ایسا ہوتا ہے سینے میں ہلکے درجے میں ہوگا، کندھوں اور ہاتھوں میں زیادہ زیادہ محسوس ہوگا، ہوگا۔ اوکے۔ کچھ لوگوں میں ایک سانس کی سی کیفیت ہوگی کہ ایک دم سے سانس سا ہو رہا ہے کہ اب مزید چلنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ تو اس نوعیت کی کوئی بھی چیز ہو رہی ہے جو فزیکل ایکٹیویٹی پہ ہوتی ہے یا سٹریس میں ہوتی ہے اور رکنے سے بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، تو اس میں پھر شبہ ہو سکتا ہے کہ انجائنا ہے اور ڈاکٹر کو دکھانا بہت ضروری ہو بہت جاتا ہے ضروری۔ ایسی اچھا، علامت اس میں۔ میں آپ یہ بھی بتائیے گا کہ جو یہ تو چلے، ایک تو چلنے کی بات آتی ہے وہ تو فزیکل، یہ جو سٹریس والا سین ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیں، سٹریس جب بھی انسان جیسے ایک دم سے غصے میں چلا گیا، ہاں، غصہ جب انسان کرتا ہے تو جسم کی تمام نالیاں سکڑاؤ میں چلی جاتی ہیں، اچھا، دل کی دھڑکن بڑھتی ہے، تو انڈائریکٹلی دل پہ بوجھ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ کیفیت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہوا، سمجھ لیں غصہ یا سٹریس ایسے جیسے آپ نے ایک دم سے تیز چلنا شروع کر دیا، اس نوعیت کا بوجھ تو آپ کے اس لیے دل وہ پہ کہتے ہیں آتا جو ہے۔ غصہ نہیں کرنا چاہیے، جی، ذرا دل کے کام مریض رہیں۔ کو تو بالکل غصہ نہیں کرنا ہاں، چاہیے کیونکہ وہ غیر ضروری طور پہ اپنے دل پہ بوجھ ڈال رہا اچھا، ہوتا جو ہے لوگ روتے غصہ کر ہیں یا کے۔ پریشان رہتے ہیں، غمگین رہتے ہیں، ان کو بھی آتا ہے یا نہیں؟ یہ جو وہ ہے الگ وہ علامات ہیں؟ ڈپریشن والی فیز ہے تو یہ الگ چیز اس میں ہوتی نہیں ہے، ہوتا ایسا کچھ اس بھی؟ میں اس نوعیت کی اوکے، اچھا چیز نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو انجائنا ہے بیسکلی آپ نے یہ بتایا کہ یہ کیفیات ہیں، یہ کہ آپ کو اب دل کی امراض ہو چکے ہیں۔ جی، یعنی یہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کی دل کی نالیوں میں تنگی اب ہو آ سکتی گئی ہے، ہے، اور اوکے اس نوعیت کی تنگی ہے کہ خون میں رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے۔ اوکے۔ اچھا، یہ جو یہ انجائنا کی جو کیفیت ہے، اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے کہ ہارٹ اٹیک جی، تک نہ آئے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ جو علامت آ رہی ہے اس میں پھر ہم ایسی دوائیاں دیتے ہیں جس سے آپ کی دھڑکن کم رہے، آپ کا پریشر کنٹرول رہے، نالیوں کا سکڑاؤ کم سے کم رہے، تو یہ علامتیں کافی حد تک قابو ہو جاتی ہیں۔ لیکن دوائی کے باوجود بھی اگر یہ اسی شدت سے رہ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تنگیوں کی نوعیت بہت زیادہ ہے، یا کسی ایسے مقام پہ ہے کہ کوئی بہت بڑا دل کا ایریا متاثر ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر ہم مریض کو کہتے ہیں اینجیوگرافی کی جائے، تاکہ یہ اندازہ کیا جائے کہ دوا سے ہٹ کے، اور دوا سے ہٹ کے اس کا علاج اینجیوپلاسٹی یا بائی پاس کی صورت میں کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیفیات پہ منحصر ہوتا ہے۔ لیکن دوائیوں سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کو فردر بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے، تو وہ پھر ہر مریض کی ڈیفرنٹ دوائیاں ہوتی ہیں اس کے حساب سے۔ اس کے حساب سے ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے بتایا کہ دل کی نالیوں کو جو تنگی ہو جاتی ہے، یہ ایک نیچرل پروسیس سے یا نیچرل فوڈ سے کہ نہ ہو، کیا کھانا چاہیے ایسا؟ اچھا دیکھیں، یہ تو رسک فیکٹر میں صرف کھانا نہیں ہے، 5-6 چیزیں ہیں جو اس کا باعث بنتی ہیں نالیوں میں تنگی کی۔ وہ کیا ہے؟ شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، سگریٹ سموکنگ، فزیکل انیکٹیویٹی، اور ایسی ڈائٹ جس میں چکنائی اور چینی زیادہ ہے۔ زیادہ ہو، تو اوکے۔ ان تمام چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ میں یہ سارے مسائل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو شوگر تو چیک کر کے پتہ چلے گی، کولیسٹرول بلڈ ٹیسٹ سے پتہ چلے گا، بلڈ پریشر چیک کرانے سے پتہ چلے گا۔
کتنا کولیسٹرول ہوتا ہے کہ یہ اچھا خطرناک وہ ہو جاتا لیولز ہے؟ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ ہیں. اس میں ایک ایل ڈی ایل کا کولیسٹرول یاد رکھیے جو گندا کولیسٹرول کہلاتا ہے، وہ ایک عام آدمی کا پہلے 130 کہا جاتا تھا کہ اس سے کم ہونا چاہیے. بہت اچھا یہ ہے کہ وہ 100 سے کم ہو. تو ایل ڈی ایل کولیسٹرول آپ کا آئیڈیل 100 سے کم ہونا چاہیے. لیکن خدا نخواستہ آپ کو دل کا مرض ہے، شوگر ہے، تو اس کی پھر لیولز اور کم ہوتی ہیں، تو پھر وہ دوائیاں دینی پڑتی پھر ہیں وہ اس دوائیاں دے لیے. کے جی اور بالکل اسے کم بالکل کرنا ہے. بالکل. مجھے کہتے ہیں نا کہ نارمل جو کولیسٹرول لیول ہوتا ہے تو وہ اب تو کہتے ہیں کہ 200 سے اوپر بھی ہو جائے تو کوئی جی حرج وہ نہیں ہے. آپ ٹوٹل کولیسٹرول کی بات جی کر رہی ٹوٹل ہیں. تو کولیسٹرول ٹوٹل اس کو نہیں کولیسٹرول کاؤنٹ کی کرتے. اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے. اس میں جو ڈفرینٹ کانسٹیچوئنٹس ہوتے ہیں ہاں کولیسٹرول کے، ہاں تو اس میں سب سے زیادہ اہم ایل ڈی ایل یعنی ایل ڈی گندا ایل. والا کولیسٹرول، اوکے. لو ڈینسٹی لائپوپروٹین ہے. باقی ان کی اور بھی تفصیلات ہیں، لیکن عام آدمی کو سمجھنے کے لیے صرف اگر وہ ایل ڈی ایل کو یاد رکھ لے تو وہ بہت اہم ہے. اچھا واٹ اباؤٹ ٹرائیگلیسرائڈس؟ ٹرائیگلیسرائڈ کا مسئلہ ہے، لیکن وہ بہت زیادہ مقدار میں ہو تو اس کے لیے الگ سے دوا دینی پڑتی ہے. اچھا نہیں تو اور ٹرائیگلیسرائڈس ٹرائیگلیسرائڈ بھی. دل کا مرض لانے کا باعث نہیں بنتے. اچھا ٹرائیگلیسرائڈ یوزلی وہ آپ کے پینکریاٹائٹس یعنی لبلبے کا پرابلم لاتے ہیں، تو وہ ایک ٹوٹل ڈفرینٹ وہ سبجیکٹ ایک پر ہو الگ جاتا ہے. جی سبجیکٹ ہے. بالکل بالکل. کوئی کہتا ہے کہ جو ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہو جائیں تو مسئلے آ جی جی اس جاتے کے ہیں. نقصان ہیں، اپنی ہاں جگہ ہاں ہیں، لیکن نہیں اس نہیں کا وہ تو ہے بہت ظاہری زیادہ بات ہے. ہاں تعلق دل کی نالیوں دل سے نہیں کے ہے. دل امراض کی سے. نالیوں پہ زیادہ مسئلہ ایل ڈی ایل کرتا ہے. اچھا یہ جو میگنیشیم وغیرہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ سپلیمنٹس وغیرہ لیں. بالکل الگ ہیں. یہ ایسی نمکیات ہیں جو جسم میں ان کی مقدار برابر ہونی چاہیے. ان کی کمی سے دل کی دھڑکن کے مسائل اور دوسرے پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن بڑے ریئر ہوتا ہے، یہ بہت کامن نہیں ہے. کہ یہ وہ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ہارٹ اٹیک ہے اس کے علامات کیا ہوتے ہیں؟ امپورٹنٹ انجائنا اور ہارٹ اٹیک دونوں کو سمجھنا، اس لحاظ سے انجائنا کی ڈسکشن ہم نے کی کہ وقتی درد جو چلنے پھرنے پہ آ رہا ہے. ہارٹ اٹیک ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ نالی ایک دم سے مکمل بند ہو جاتی ہے. انجائنا میں کسی حد تک وہ کھلی ہوئی ہے، ایک دم سے جب بند ہوتی ہے تو آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور ایک دم سے آپ کے سینے پہ شدید دباؤ، ایسا دباؤ کہ آپ سے ایک گھٹن کا احساس ہوگا، کچھ کرنے کا دل نہیں چاہے گا، پسینے آنے شروع ہو جائیں گے، اور پھر یہ بڑھتا جائے گا وقت کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. اس میں تو فوری ہسپتال جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہارٹ اٹیک کی صورت میں نالی مکمل بند ہوتی ہے. تو مکمل بند نالی کیا کرتی ہے؟ دل کے پٹھوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے. دل زخمی ہوتا ہے. آپ جتنی دیر لگائیں گے اتنا بڑا زخم دل پر آ جائے گا، اور ہارٹ اٹیک کے علاج کے بعد دل میں کمزوری آ جائے گی. اس لیے ہارٹ اٹیک اگر ہو رہا ہو تو فوری ہسپتال جانے کی ضرورت ہے. اچھا ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا تو گھر پہ فرسٹ ایڈ کیا دینی جی چاہیے؟ مینلی ڈسپرین لی جا سکتی ہے، تو وہ ضرور لے لینی چاہیے. اور ایک ہم زبان کے نیچے رکھنے کی گولی کا ذکر کرتے ہیں، وہ نام کے ساتھ بتانا مناسب نہیں ہے اس وقت، لیکن جی وہ جی جن کو مرض ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ یہ دو چیزیں کی جاتی ہیں. لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک کی علامت ہو تو کسی مستند دل کے ہسپتال جائیں. اپنا وقت اس طرح ضائع نہ کریں کہ پہلے کلینک، پھر چھوٹا ہاسپٹل، پھر بڑا ہسپتال. نہیں، واضح لگ رہا ہے کہ علامتیں ہارٹ اٹیک کی ہیں تو فوری طور پہ ایسا ہسپتال جہاں اینجیوگرافی یا اینجیوپلاسٹی کی سہولت موجود ہو، ہو اسی وقت ہی. کیونکہ ہاں آج کل ہارٹ اٹیک کا علاج فوری اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی. ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. جی. اچھا اس میں یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ کہ ٹیسٹ کون کون سے کروانے چاہیے کہ انسان کو پتہ چلے کہ اس کا دل اچھا صحیح وہ ہے؟ انڈائریکٹلی ہم بات وہ کر چکے ہیں اس حوالے سے کہ جس کو کوئی علامت نہیں ہے تو شوگر اور کولیسٹرول اور ٹھیک بی ہے. پی کا چیک کرنا. علامتیں شروع ہو جاتی ہیں تو پھر دیکھیں ٹیسٹ کی نوعیت، علامت، مریض کی عمر، اس کے باقی تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے. اور اس میں بہت سے ٹیسٹ ہیں. سٹریس ٹیسٹ کہلاتے ہیں جس میں ای ٹی ٹی ہے، تھیلیم ہے. اب آج کل سی ٹی اینجو یا کورنری کیلشیم سکورنگ کا ایک ٹیسٹ آ گیا ہے، ایکو کارڈیوگرافی ہے. تو یہ مختلف بنیادی ٹیسٹ جو دل کے ہوتے ہیں، ان کا انحصار اس پہ ہوتا ہے کہ آپ کی علامتوں کی نوعیت کیا ہے اور آپ میں باقی معاملات کیا ہیں. تو ٹھیک اس ہے. کی بنیاد پہ ڈاکٹر فیصلہ کرتا ہے. یہ اپنے طور پہ نہیں کرانے چاہیے، اپنے بہت سے نہیں لوگ نہیں اپنے طور ڈاکٹر پہ سے کرا پوچھیں لیتے ہیں. کیلشیم کاؤنٹنگ ویسے کرائی جائے جی تو وہ رسک اسسمنٹ کے لیے ہوتی ہے، لیکن وہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. لیکن وہ کسی کرانا مریض میں ہو is سکتا ہے fine. ایکو کی ضرورت ہے، ہاں ہاں. وہ کیلشیم سکور کرا کے آ رہا ہے، اچھا تو یہ وہ نہ ڈاکٹر کرائیں، فیصلہ ڈاکٹر کرے فیصلہ گا کریں. کہ اوکے آپ جی کے چلیں اندر صحیح، کون ہم سی. جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے بعد پھر ملیں گے. سو یو آل اسٹے ود اس.
जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और दिल के अमराज से बात हो रही है, स्पेशली हार्ट अटैक के हवाले से बात हो रही है। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर फवाद फ़ारूक जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर से हम अभी बात कर रहे थे टेस्ट के हवाले से, और आपने कहा कि कुछ टेस्ट हैं जो डॉक्टर के मशवरे से ही जो है वो किए जा सकते हैं और उन्हीं के मशवरे से ही करवाएं। अच्छा ये बताइएगा कि हम अपना लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें लेकर आ जाएं कि हार्ट अटैक हो ही नहीं, हार्ट की मर्ज़ ही अच्छा, ना मैं बने। स्टेप वाइज शुरू करूँ ना, तो आजकल मैं कहता हूँ कि टीन एज या बचपन से ही ये आदतें बच्चों में डालनी चाहिए। और इम्पॉर्टेंट तरीन आजकल ज़रूरत किस चीज़ की हो गई है? फ़िज़िकल एक्टिविटी की। हमारे बच्चे आजकल इंडोर गेम्स और गैजेट्स और टैबलेट्स और मोबाइल फ़ोन इन पे रहने की वजह से फ़िज़िकल एक्टिविटी से बहुत दूर हो गए हैं। अच्छा, अब उनको घर का खाना पीना अवेलेबल नहीं है, बस वो बाहर से फ़ौरन बाहर कुछ का भी तो आया इट्स सो और किसी भी डेंजरस, वक्त यस। आ गया। हाँ। तो ग़िज़ा का डिसिप्लिन, कॉन्स्टिट्यूएंट एज वेल एज टाइमिंग, फिज़िकल एक्टिविटी, ये तो टीन एज और बच्चों से शुरू कर देनी चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है तो अपना ख्याल रखें कि आपके अंदर मोटापा नहीं आना चाहिए। जहाँ आपके अंदर मोटापा आ रहा है, और मोटापा ये नहीं है कि आप कोई बहुत मोटे ताज़े हैं, अगर आपके पेट पे चर्बी आना शुरू हो गई है तो मतलब गड़बड़ शुरू हो गई है कि आपका बैलेंस फिज़िकल एक्टिविटी और डाइट का वो ठीक नहीं है, आप कैलोरीज स्टोर कर रहे हैं। तो ये बहुत अहम तरीन है। इसके बाद सेहतमंदी की हालत में ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल, इन 3 चीज़ों का चेक करना ज़रूरी है, लाजमी बचपन है। से? आप कितना सेहतमंद हैं, कुछ टेस्ट तो बचपन में भी किए जाते हैं, अच्छा, कौन ऐसे कौन हैं से जो बताए हो आपने? सकते हैं, इवन शुगर भी है। लेकिन मैं चूंकि बड़ों से डील करता हाँ हूं तो हाँ, मैं कहूँगा 20 साल के बाद तो आप लाजमी करें। लाजमी कराएं। बच्चों में कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो पैदाइश के वक्त भी अब किए जाते हैं, ताकि पैदाइश पे ही आइडेंटिफाई हो जाए। उसमें दूसरे नौइयत की हैं, लेकिन चूंकि वो एज ग्रुप हमारे उससे आउट है तो उसमें मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता हूँ। लेकिन आफ्टर 20 ईयर्स आपको ये 3 टेस्ट, तो हमारे यहाँ तो बहुत से लोग 50 साल के हो गए हैं, कोई टेस्ट कोई उनके टेस्ट कभी नहीं, हम हुए तो ही सही नहीं है। हैं। और कभी कभार हाँ ऐसा होता है कि वो हार्ट अटैक के साथ हमारे पास दाखिल होते हैं तो पता चलता है कि इनको शुगर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। तो सेहतमंद होने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपके अंदर कोई मसला नहीं है, स्पेशली दिल से मुतालिक। इन तमाम चीज़ों की स्क्रीनिंग अपने तौर पे करते रहें, और ख़ास तौर पे अगर आपके ख़ानदान में दिल का, शुगर का या ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है तो फिर तो अपना चेकअप लाजमी है। अपने तौर भी कर सकते हैं और किसी करीबी डॉक्टर से जाके आप कह सकते हैं कि ये, फिर आप में कोई ऐसी अलामतें होती हैं तो फिर दिल के स्पेसिफिक टेस्ट किए जाते हैं। अदरवाइज़ ये बेसिक स्क्रीनिंग हर आदमी को अपनी ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, ये जो ओज़ेम्पिक वगैरह है, क्योंकि कहते हैं कि ये जी, वेट वेट रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, बहुत सी तो अब आ रही इज हैं। इट गुड जी क्या जी क्या है? बिल्कुल। लेकिन पहली चीज़ ये है आपका लाइफस्टाइल, खुद से और करें। लाइफस्टाइल में क्या चीज़ है? डाइट और हाँ, ये एक्सरसाइज। लगाने के बाद भी अगर आप लाइफस्टाइल यानी सही नहीं आप, करेंगे ये तो कोई हमारे फायदा यहाँ नहीं। लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो मर्जी खा लो, जो मर्जी कर लो, दवाई से कर हाँ, लेंगे। ये गलत ये है। गलत। अच्छा, कौन वो कॉलर है, उनसे बात जी जी करते हैं। बिल्कुल जी, अस्सलाम बिल्कुल। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम नादिया, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। अस्मा, आप बताइएगा सवाल अपना। जी, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि ये जो अक्सर गर्दन पे या गर्दन से थोड़ा सा नीचे ब्राउन कलर के छोटे छोटे बारीक से मस्से बन जाते हैं, ये किस वजह से होते हैं? कोलेस्ट्रॉल की वजह से होते हैं या कोई और रीजन होता है? जी प्लीज ये इसका जवाब दीजिएगा। चले जी जी, देते हैं अच्छा, जवाब मैं मुझे। जो डायरेक्ट हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, ये स्किन से रिलेटेड, लेकिन ये बता दूँ कि ये एक ख़ास स्पेशली ख़वातीन में तो इसका ताल्लुक आपके हार्मोन्स और उन तमाम इनसे होता है। चीज़ों से नहीं, होता अक्सर है। वो आते हैं ना तो कोलेस्ट्रॉल के मस्से जो बन जाते हैं जी जी, यहाँ वो यहाँ। एक अलग है, वो ज़ेंथोमास कहलाते हैं। वो अमूमन आँख के अराउंड में होते हाँ हैं, हाँ हाँ आँख हाँ। या पैरों के टेंडन्स पे बन जाएंगे। जी जी। तो वो तो एक लेकिन जो इन्होंने बात की ना गर्दन पे गर्दन छोटे पे छोटे मस्से वो होना, ये हार्मोनल है। एक्थेंथोसिस निग्रिकेंस शायद कहलाता है, मुझे अब याद नहीं है, स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा था। तो ये रिलेट इससे हाँ, कोलेस्ट्रॉल से नहीं करता नहीं है। करेगा। नहीं, ठीक उनका से भी ठीक। सवाल थे कि कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड। मैं आपको सीरियसली बताऊँ, मुझे अपने जो कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ा था तो मुझे महसूस होता है टांगों में इतना दर्द, जिस्म भारी महसूस होने लग गया था। अच्छा, ये जो तो है ना, ये ये मिसकंसेप्शन है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल अपने तौर पे डायरेक्ट बढ़ा हुआ है तो कोई अलामत नहीं करेगा। अच्छा। कोलेस्ट्रॉल मुस्तकिलन बढ़ा रहते हुए फिर क्या करेगा? आपकी नालियों में तंगी ले आएगा। हाँ जब नालियों में तंगी आ गई तो उसके नतीजे में जो पेचीदगियां आएंगी उसका जिम्मेदार तो कोलेस्ट्रॉल होगा। हाँ
बाकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ डायरेक्ट कोई अलामत नहीं करता, नहीं डायरेक्ट नहीं है तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा आपका कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा हुआ होगा। अच्छा, फिर जी, उसके जी। बाद ही टेस्ट वो करवाया तो वो बढ़ा हुआ आया। एक कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि इंसान को ये अलामत हो रही है, तो वो अच्छा उसका जी, ओके, ताल्लुक कॉलर नहीं भी है। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गुड जी, मॉर्निंग आजी, कैसी हैं गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? देखिए डॉक्टर फवाद फारूक साहब जब आते हैं ना, बिलीव में मुझे इतना अच्छा लगता है और मेरे दिल को बड़ी तसल्ली तशफ़ी होती है और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इनसे वैसे ही मिलूं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, और आपको मैं याद रखता हूँ आज से नहीं, मेरे ख्याल है 15-20 साल से मैं जब से प्रोग्राम्स में आ रहा हूँ तो आपकी कॉल अक्सर आती है और बड़े पर्टिनेंट और बड़े कॉन्सेप्चुअल और बड़े फोकस क्वेश्चन होते हैं आपके, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर अप्रिशिएशन। लेकिन मैं भी आपकी इसी तरह समझता हूँ। देखिए बात ये कि मैंने जो चीज़, मेरे बहुत सारे दोस्त डॉक्टर्स भी हैं, आप अपने एक्सपर्टीज तो देते ही हैं लेकिन आपका वैल्यू करता है आप जिस तरह लोगों को डील करते हैं, जिस तरह बात करते हैं, ये भी एक तसल्ली का और एक क्लास का जरिया होता है डेफिनेटली। डॉक्टर मेरे दिल में दो सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक तो सवाल ये कि जैसे मैं 60 ईयर्स, आई एम प्लस 60 ईयर्स नाउ ना, लेकिन ये मैं चाह रहा हूँ कि अगर मेरा अपना जनरल चेकअप, मुझे फील होता है समटाइम्स कि यार मुझे कुछ हो रहा है या मैं इतनी मुरगन गिज़ाएं खा रहा हूँ, तो आई हैव टू चेक। मुझे जो पीरियोडिक आप जो एक प्रॉपर वे ऑफ, जो आप मुझे चेक करना हो, अपने हार्ट को चेक कराना हो, मुझे एंजाइना चेक कराना हो, तो व्हाट इज द वे फॉर दिस, ये मुझे सवाल करना। दूसरी सवाल ये कि जो आजकल के दौर के अंदर मोस्टली मैंने देखा है कि लोग अपने अपने जो ट्रीटमेंट्स ले लेते हैं। मैं पहले भी कस्टमर, मैं दोबारा ये बात पूछना चाहता हूँ कि लोग वो बहुत इस्तेमाल करते हैं कि वो अदरक लहसुन और सब मिला के लेते हैं, वो कहते हैं इससे एंजाइना आपकी नसें खुल जाती हैं। इज इट ट्रू कि हमें ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या कुछ हेल्पफुल होता है? बस ये मेरा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा आपका सवाल है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत अहम सवाल है यार। 60 साल की उम्र में मैंने अभी पिछले डिस्कशन में जो बातें की है ना, वही आप पे भी अप्लाई होंगी। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, और कोई अलामत ऐसी है जिसको डॉक्टर समझता है कि कोई स्पेसिफिक दिल का टेस्ट जिसमें ईटीटी भी हो सकता है, सीटी एंजियो भी हो सकता है, कैल्शियम स्कोरिंग भी हो सकती है, एको भी हो सकता है, तो वो अलामत असेस करने के बाद, वरना अपने तौर पे ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल। बाकी ये अदरक, लहसुन और शहद की बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। देखें, इन तमाम चीज़ों में किसी ना किसी दर्जे में कोई वैल्यूज़ ज़रूर हैं कि ये सेहत के लिए बेहतर हैं, ब्लड प्रेशर पे असरअंदाज होते हैं, नालियों की तंगी को भी टेक केयर करते हैं, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि एक आपको मर्ज़ किसी दर्जे में बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है और आपको उस मर्ज़ के नतीजे में कोई ख़ास तरीका इलाज बताया गया है तो आप ये कहें कि मैं वो तरीका इलाज छोड़कर इन चीज़ों से अपने मामलात ठीक कर लूँगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी बहुत सी और चीज़ों में जर्नल एडवाइजेस भी होती हैं, लेकिन वो जर्नल एडवाइजेस एक लिमिट ऑफ मर्ज जब तक है तब तक तो वो काम करेंगी। उसके बाद मगर खुदा न खास्ता मेरी हड्डी टूट जाए तो कोई कहे कि सिर्फ इसको हिला जुला के ये हड्डी जुड़ जाएगी, तो ऐसा तो नहीं है। हाँ, जब तक हड्डी सलामत थी तो हरकत से क्या होता था, हड्डियों में मजबूती, पट्टों में मजबूती हो जाती थी। अब जब हड्डी टूट गई है और आप ये कहें कि मैं सिर्फ हिला जुला के हड्डी को ठीक कर लूंगा, तो ये फिर बेवकूफ़ी होगी। तो मादा जिस तरह से चीज़ों को अप्लाई किया जाता है वो उनको देख के असेस करके तो ये मर्ज पर मुनहसर होता है। तो इस मिसकंसेप्शन में बिल्कुल ना जाएं कि आपका इलाज मर्ज इस दर्जे में है। कभी आपने किसी को सुना हार्ट अटैक के दौरान कहे कि अदरक लहसुन और मैं ये पी लूंगा ठीक हो जाऊंगा? अब उस वक्त तो अस्पताल जाते हैं क्योंकि आपको अब वाजे नजर आ रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह जब डॉक्टर एंजियोग्राफी करके आपको ये बता रहा है कि आपका मर्ज, अच्छा अब देखिए मर्ज के बाद पेचीदगी सब लोगों को नहीं आती है, तो क्या होता है इस किस्म के टोटकों से कुछ लोगों के मामलात बड़े सुधरे रहते हैं, तो लोग समझते हैं कि शायद ये इसका इलाज हो गया। हर बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है, तो और इस किस्म की चीजें लेते हुए अगर आप हमारे अस्पताल की इमरजेंसी में खड़े होंगे ना, तो रोजाना 6-7 लोग ऐसे आ रहे होंगे जो इन चक्करों में पड़े हुए थे और वो सडन डेथ के साथ आ रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। स्टे विद अस।